कल पीसी असी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शामी कुछ तो वो गल्लां दसियां सन उही सन और वो विशेष तौर पर सी कि जो 26 तरीक नूं असी गणतंत्र दिवस आ वो इस बार किसान जिहड़ा आ वो दिल्ली च मनाएगा और वो दिल्ली दे विच अपने ट्रैक्टरां दे नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ और ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿਕਸ਼ਮ ਸੂਦ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਗੋਬਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੜਫ ਕਾਹਦੀ। मेरी अज उत्थे DSP साहब नाल गल भी हुई सी। वो DSP साहब कहते मैनू तो अगे निंदी जा रहे हैं। मैं उन्होंने कहा सी भी किसी नूं उकसाउण दा नहीं परचा हुंदा, जिहड़ा नौजवानों नूं उकसाया गया इन्हां नूं बजुर्गां नूं ये कह के कि ये जिहड़े बजुर्ग ने पिकनिक मनाउण गए हुए ने। और मैं उन्होंने एक दसता DSP साहब नूं भी इधरों अंदोलन जित के सानूं आ लैण दिओ, असीं सैकटरीएट दा घिराओ करांगे जे तुसीं नौजवानों नाल ज्यादती कीती तां। आ जा तेनों असीं दसदे किसान साडे खेत जाके कही फड़ फिर तेनों दसांगे, साडा सीरी बन के काम कर फिर तेनों दसांगे, तैनूं सीरी बना के काम करावांगे। कोई गल नहीं, थोड़ी देर रुको, असीं चल जाना पंजाब। और 2022 के सुपने लै रहा, इहदा पिंडां 'च बनना बंद कर देंगे। ये अज कह रहा कि जी लोकतंत्र का घाण हो रहा, ये BJP की कर रही है। ये लोकतंत्र का घाण नहीं। उत्तराखंड 'च 1500 किसान ते परचा कर दिता शांतिपूर्वक आउंदियां ने और उन्होंने पानी दियां बशारां मारियां, नजायज़ परचे किए। ये लोकतंत्र का घाण नहीं। पटना साहब दे विच उत्थे पटने बिहार दे विच 15,000 किसान इकट्ठा होया, उत्ते लाठियां चलाइयां। ये लोकतंत्र का घाण नहीं जिथे BJP की सरकार है। ये कित्थे नहीं लोकतंत्र का घाण कर रहे। हरियाणे 'चों बार्डर तो आ रहे हैं जिहड़े राजस्थान वाले, उन्होंने रोकिया होया, उन्होंने ते लाठियां चला रहे हैं। ये लोकतंत्र का घाण नहीं। लोगों को बुद्धि देनी बंद करन, पहला अपने ये जिहड़े मैंटली अपसैट ने, मानसिक तौर पर परेशान ने, बीमार ने, अपने आप को ठीक कर। तुसीं वेखो ये हुण उहनूं कैप्टन नूं कह रहे इहने भेजे ने ते जिहड़े हुण उत्तराखंड चों आए कैप्टन ने भेजे ने, जिहड़े राजस्थान चों आए कैप्टन ने भेजे ने, जिहड़े UP चों आए ने कैप्टन ने भेजे ने। ये जिथे इन्हां दीयां सरकारां ने उत्थों लोग बार्डर तोड़ के नहीं आए। ये बिल्कुल जिहड़ी गल है ये जरूर कैप्टन नूं असीं कहांगे भी कैप्टन साहब ये किरपा करो, साडे किसी किसान ने अगर ज्यादती कीती तो जे असीं दिल्ली का घिराव करना जाणदे तो चंडीगढ़ जिहड़ी तेरी राजधानी है उहदा भी घिराव करांगे, तेरी विधान सभा का भी करांगे, तेरी कोठी का भी करांगे। कि जेकर जाना तो जित के जाना, नहीं तो नहीं जाना। सीधी गल स्पष्ट है। इत्थे लगन 4 साल, इत्थे लगन 10 साल, इत्थे लगन 20 साल, मर के चल जाएंगे पर जित के जावांगे। किसानी अंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ PC ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਮੀ, ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਨਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, किसान अपने बुलडोजर लैके दिल्ली शामिल होंगे और किसानी रंग नाल होएगा, नाल साडा देश भगती का रंग होएगा, जे तिरंगा लगा होएगा। एक ना भाजी पंजाब च भिकशम सूद ने BJP के साबका MLA, उन्होंने दे घर दे अगे किसी किसान वालों गोबर की ट्राली लाही जाती है तो वो किसान ते 307 का परचा किया गया इरादा कतल का। तुहानूं की लगता है भी गोहे नाल कोई मर सकता है बंदा? मैनू तो समझ नहीं आता। परचा हुंदा जी लुट खोह दा, ये खोह करके लै गए, वो तो दे के गए ने भीकशम सूद नूं। ਉਹਦੇ अंदर बड़ियां क्यारियां लाइया हुई ने। वो क्यारियां लई मैं तुहानूं दसदा क्योंकि मैं हुशियारपुर नूं बिलोंग करदा। ये तो सानूं कहिंदे रहे भी गोबर की ट्राली दे जाओ सानूं, फुल्लां नूं पाउणी आ ते जे उन्होंने नौजवानों ने दे दित्ती ते हुण तड़फ काहदी। पर मैं एक गल कहांगा, इत्थे मेरी अज उत्थे DSP साहब नाल गल भी हुई सी। वो DSP साहब कहंदे मैनूं तो अगे निंदी जा रहे हैं। मैं उन्होंने कहा सी भी किसी नूं उकसाउण दा नहीं परचा हुंदा, जिहड़ा नौजवानों को उकसाया गया इन्हां नूं बजुर्गां नूं ये कह के कि ये जिहड़े बजुर्ग ने पिकनिक मनाउण गए हुए ने, ये उन्हां नूं उकसाया गया। उन्हां नूं उकसाउण दा जिहड़ा दोष बनदा
ਉਹ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪਿੱਠੂ, ਇਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਮਲਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਈ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਫੜ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੀਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ 2022 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 50-60 ਪਿੰਡ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ 6-7 ਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੜ ਕੇ ਦੱਸ। ਜਿੱਥੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਵਰਤੂਗਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਰਤੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 1500 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਟਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਦੈਸੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਖਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 307 ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਿਆ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੂਹਰੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ? ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ 4 ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ 10 ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ 20 ਸਾਲ, ਮਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।